Okay, good evening all. So welcome back in the session, mental ability course. Up to this, so most of the chapters, important topics of the mental ability are covered in the last lectures. So we have got a plenty of lectures in this 15-day workshops in which we have covered very important topics in the first few days. After that, we are practicing some previous year questions in each topic. So, in the last lecture, we have discussed a very important topic, that is paper folding, from which there will be 6 questions in your NTSC examination. So, first 2 questions from transparent sheet. So, you will get one square paper sheet on which towards left side or towards right side, either of the left side la किंवा right side la, there will be some specific pattern, and with the help of mirror image or water image concept, you have to get the symmetrical lateral inversion of that figure towards left or towards right, and then check out from the option how will it look like. Just you have to use the concepts of mirror image and water image on that particular question. Same question, 2 questions from punching, in which so you are provided with a half figure with some punches making some particular patterns on the given paper sheet, and using the concept of mirror image or water image, you have to select from the option how will it look like after unfolding. And the last important type is unfolding of paper. Just like in a reality, while using origami or making some ships and some roses, so most of the time you have folded the paper into some patterns. So on the dotted lines, you have to fold the paper and just you have to imagine how will it look like after unfolding of the paper. So these are the 3 types: transparent paper sheet, punching of the paper, and folding of the paper. On each type there will be 2 questions, so total 6 questions on this topic. So this is all about the last lecture. So in the today's class we are going to start another topic. So many, so very simple chapters are remaining already. So the name itself indicates our just like a reflection, that means mirror images and water images. All of you know the basic concepts of mirror image and water image. Then another topic is one more remaining is counting figures. So you are given with some figures and you have to count total number of triangles in the given figure, total number of squares in the given figure, total number of rectangles in the given figure. Such questions there will be. Also, one more pyramid question. Pyramid. So you are provided with some pyramid of letters or numbers, and they will ask you to complete the analogy. So without wasting time, let us discuss. I will share. I will be sharing here some PPT from which we are going to solve some previous year questions that have appeared in the previous year NTSC examination. So we are starting with the pyramid. Okay. सो पिरामिड सर्वांनी इजिप्तचा पिरामिड बघितला असेल, ठीक आहे ना. एकदा जाऊन बघा इजिप्तचा पिरामिड कशा पद्धतीचा असतो. तुम्हाला मॅथमॅटिक्स मध्ये पिरामिडचा शेप कसा असतो तो पण बघितलेला असेल तुम्ही, 3D शेप, बरोबर ना. पिरामिडचा, बरोबर ना. बऱ्याच जणांना डायग्राम पण काढायला म्हणजे शिकवले असतील तुमच्या टीचर लोकांनी, ठीक आहे. म्हणजे आता ते मला सांगता येणार नाही. हे बघा अशा पद्धतीने पिरामिडचा शेप तुम्ही बनवला असणार आहे. अशा पद्धतीने. पण आता हे सगळं आपल्याला आहे का, म्हणजे एवढं सगळं पिरामिड, त्याला नाव दिले पिरामिड, पण का आपल्याकडे तसाच तेवढा 3D शेप मधला पिरामिड आपल्याकडे नसणार आहे. आपल्यासाठी म्हणजे समजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आणि 16, दिस इज ऑल्सो पिरामिड. आपल्यासाठी हा पण पिरामिड आहे, ठीक आहे ना. हा एक पिरामिड आहे. त्याच्यामध्ये बघा म्हणजे प्रत्येकाचे कॉलम तयार होतात.
म्हणजे इथून जर तुम्ही चेक केलात तर, ठीक आहे ना. हे बघा कॉलम कसे तयार होतात. एक इथे कॉलम तयार झाला, एक कॉलम इथे तयार झाला, एक कॉलम इथे तयार झाला, एक कॉलम इथे तयार झाला, कॉलम, कॉलम, कॉलम. सेम असंच रो पण तयार होतील. सगळ्यात खालचा रो, ठीक आहे ना, त्याच्यानंतरचा रो, त्याच्यानंतरचा रो आणि त्याच्यानंतरचा रो. तर हाच आपल्यासाठी काय आहे, पिरामिड आहे. दॅट्स इट. याच्यावर काही क्वेश्चन्स तयार होतील, आपण ते चेक करूया. पिरामिड विल बी ऑफ आयदर नंबर्स ऑर लेटर्स. एक तर नंबरचा असेल किंवा लेटरचा असेल. You need to draw imaginary shapes that may form after joining each letter or a number. जे काही क्वेश्चन्स मध्ये दिले तर नंबर, त्याच्यानुसार काही इमॅजिनरी शेप्स तयार होतील. ते शेप तयार करा आणि जी काही अॅनालॉजी तुम्हाला समसंबंध तयार करायला सांगितलेले आहे, अॅनालॉजिकल पेअर सांगितले तर, किंवा क्वेश्चन मार्क तुम्हाला सिरीज मधला क्वेश्चन मार्क विचारला, असं 2 क्वेश्चन विचारू शकतात. आपण क्वेश्चन नुसार डिस्कस करूया कसे कसे क्वेश्चन. सो हिअर इज द फर्स्ट क्वेश्चन which is from NTSC 2020. मागच्या वर्षीचा प्रश्न आहे, आपण सॉल्व्ह करूया. Observe the following pyramid and decide which alternative will be in place of question mark in each of the following question. Observe the following pyramid and decide. तर OAB आणि ZPQ यांच्यामध्ये काहीतरी बेसिक रिलेशनशिप आहे, ठीक आहे ना. हे बेसिक रिलेशनशिप, या दोघांमधलं जे रिलेशनशिप आहे तेच रिलेशनशिप तुम्हाला थर्ड पेअर आणि याच्यामध्ये असणार आहे, आणि R1 इज टू R2 असणार आहे. पण हे रिलेशनशिप तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं आहे आणि ऑप्शन मध्ये काय येईल ते तुम्हाला सांगायचं आहे. चला, हु विल टेल दी आन्सर? ऑप्शन नंबर 3. ओके, ऑप्शन नंबर 3. ठीक आहे. आता OAB कुठे जाऊन बघायचं आहे आपल्याला. हे बघा सर्वात खालच्या बाजूला OA आणि B कशा पद्धतीचा शेप तयार झाला बघा. मी शेप तयार केलाय, बरोबर. त्याच्यानंतर ZPQ कुठे आहे बघा, त्याच्या वरच्या बाजूला आहे. ZP आणि Q दिसतंय सगळ्यांना, ZPQ. सेम असंच आता GAB दिसतंय, GAB इथे दिसतं सगळ्यांना या कलर मध्ये, GAB. मग आता त्याच्यानंतर बघा, जर या दोघांमध्ये काहीच सोडलेलं नाहीये, म्हणजे त्यांच्यामध्ये जर डिफरन्स नाहीये, मग सेम असंच वरच्या बाजूला जर तुम्हाला बघायचं असेल GAB च्या नंतर, तेव्हा एक लाईन तिथे सुटून जाईल आणि वरच्या बाजूला काय येईल, JHI. ऑप्शन नंबर 3. अजून कोणाला काही डाऊट आहे का चेक करायच्या मध्ये सगळ्यांना? म्हणजे आपण एक जॉमेट्रिक शेप्स तयार केले, याला काय म्हणूया आपण, शेप्स तयार केले, इमॅजिनरी शेप्स आहेत हे तयार झालेले. मग हा कशाचा काय, लेटर पिरामिड आहे, कारण की याच्यामध्ये एक पिरामिड म्हणजे पिरामिड सारखा शेप तयार झालेला आहे, जो लेटर्स पासून बनलेला आहे. इट इज नॉट अ 3 डायमेन्शनल पिरामिड. ठीक आहे. चला, आता सेम डायरेक्शनने अजून एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया आपण. ठीक आहे, चला सगळ्यांनी मदत करूया आपण. PQCB UTFG. मी थांबतो तुझ्यासाठी. ऑप्शन नंबर 4. ओके, ऑप्शन नंबर 4 येते मॅडमचं. ठीक आहे, आता बघा मी करून दाखवतो तुम्हाला. सगळ्यांना माहिती आहे, म्हणजे सगळ्यांना येते, जमत आहे. आता हे बघा, Q च्या नंतर C आणि C च्या नंतर B. शेप कसा तयार झाला बघा, अशा पद्धतीचा शेप तयार झालेला आहे. मग याचं कोणासोबत जोडायचंय बघा, एक मिनिट. अरे हा, UTFG. UT आणि F आणि G बघा कशा पद्धतीने झालेला आहे. म्हणजे जो लेफ्ट साइड कडून बघायचा आहे इथे P आणि इथून बघायचं U, सुरुवात कशी झालेली आहे. ठीक आहे ना, अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. त्याची मिरर इमेज घेतलेली आहे, असं म्हणता येईल का बघा, शेपची मिरर इमेज घेतलेली आहे. सेम असंच आता आपल्याला पुढे जायचंय. YZ
क्यू आर, हे बघा वाय झेड आणि क्यू आणि आर, बरोबर. वाय झेड क्यू आणि आर अशा पद्धतीने तिथे तयार झालेला आहे. वाय झेड क्यू आणि आर. मग आता याची मिरर इमेज तयार करायची आपल्याला, बरोबर ना. म्हणजे कशी झाली पाहिजे, अशा पद्धतीने झाली पाहिजे त्याची मिरर इमेज. ट्राय टू अंडरस्टँड. म्हणजेच डब्ल्यू व्ही टी आणि एस, त्याची मिरर इमेज डब्ल्यू व्ही टी आणि एस. ऑप्शन नंबर 4. समजतं सगळ्यांना. ही अॅनालॉजी आहे मित्रांनो. फर्स्ट आणि सेकंड टर्म मध्ये जे रिलेशनशिप आहेत तेच रिलेशनशिप थर्ड आणि फोर्थ टर्म मध्ये एक्झिस्ट करतं. द सेम रिलेशनशिप एक्झिस्ट बिटवीन दी फर्स्ट अँड सेकंड फिगर आणि थर्ड आणि फोर्थ फिगर. फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये जी रिलेशनशिप आहे तेच थर्ड आणि फोर्थ मध्ये आहे. त्याच्यापैकी कुठला तरी एक टर्म मिसिंग आहे, तेच आपल्याला ऑप्शन मधून शोधायचं असतं. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चनला जाऊया आपण आता. चला, तुम्ही आन्सर पण देऊ शकता. याच्यामध्ये छोटी मोठी काहीतरी चूक झालेली आहे, ती पण तुम्हाला म्हणजे न स्वतःहूनच बदलायची आहे. म्हणजे क्वेश्चन तरी तसा तो कॅन्सल झाला होता, पण आपण तरी पण सॉल्व्ह करणार होतो. म्हणजे छोटी काहीतरी चूक आहे ती आपल्याला स्वतःहून शोधायची आता. ओ पी एन, आता इकडून जर बघितलं तर सर आय, ऑप्शन नंबर ए. ओके, आय जे टी आणि के अशा पद्धतीने आहे. आय जे टी आणि के. तर मला वाटतं इथे पी नाही का, कोणता लेटर नाही याच्यामध्ये जास्त झाला, याच्यामधला कोणता लेटर जास्त झालाय? मला वाटतं पी P. जास्त झालाय असं. हा, हे बघा ओ एन क्यू आणि एम असं आहे ते. ओ एन क्यू आणि एम अशा पद्धतीचं ते तयार झाले. आणि त्याच्यानंतर मला वाटतं त्याची मिरर इमेज जर घेतलात तुम्ही तर अशा पद्धतीने ते होणार आहे. म्हणजे इथून डॉट पासून सुरुवात झाली आणि अशा पद्धतीने झालेलं आहे. मग सेम असंच आता आपल्याला थर्ड फिगर शोधायची आहे. म्हणजे थर्ड फिगर शोधायची आहे आणि जी जे एफ के ई, जी जे एफ के आणि ई, जी जे एफ के आणि ई, जी जे, किंवा याच्यामध्ये मला असं वाटतं ना एक कमी पडलाय, म्हणजे आय जे टी के मध्ये असं म्हणूया. म्हणजे व्हेरी सिम्पल, कारण की क्वेश्चन मध्ये त्यांना तसंच म्हणायचं होतं. म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं होतं की इथे आता बघा ओ पी एन क्यू आणि एम इथून सुरुवात झाली. तसंच आय यू जे टी क्यू, इथे आय यू राहिले इथे. म्हणजे आय यू जे टी के असं त्यांना लिहायचं होतं, पण चूक झाली त्यांच्याकडून लिहिताना. मग सेम त्यांनी आता बघा इथे जी जे एफ के आणि ई इथून सुरुवात केली. म्हणजे इथून सुरुवात केली पाहिजे त्यांनी. बी एन सी एम डी म्हणजे ऑप्शन नंबर 1. कळालं का सगळ्यांना? काय डाऊट्स आहेत बघा बघा. लेफ्ट कडून 2 नंबरला, राईट कडून 2 नंबरला. इकडून लेफ्ट कडून इथून सुरुवात झालेली आहे, लेफ्ट कडून इथून सुरुवात होऊ द्या. अशा पद्धतीने सिंपल मध्ये आहे. म्हणजे पहिल्यांदा कसं होतं हे अशा पद्धतीने, मग त्याची मिरर इमेज जर घेतलात तुम्ही तर अशा पद्धतीने. मग सेम असंच थर्ड फिगर आपल्याला माहित नव्हती, बरोबर ना. फोर्थ फिगर माहिती आहे. फोर्थ फिगर बघा जी जे एफ के ई. मग सेम असंच इकडून काय होईल, बी एन सी एम डी. बघा हे सगळे मिरर इमेजचे कॉन्सेप्ट इथे युज होत आहेत. म्हणजे खूप खूप सिंपल आहे हे सगळं जर विचार केला तर. चला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दाखवा. हा आहे एनटीएससी 2020 मधला, 2020 मधला क्वेश्चन आहे हा.
त्याच्यामध्ये 18, 28, 40, 41 असं 2 मध्ये पण असू शकतं किंवा 1, 8, 2, 8 असं पण काय असू शकतं. पण मोस्ट प्रोबेबली तर तुम्हीच बघा ना 18, 28, 40 असंच असेल ना बेस्ट, तर मला तर असं वाटतंय. बघा 18, 28, 40 आणि 41 म्हणजे बघा ना अशा पद्धतीचं झालेलं आहे तयार तिथे. सेम असंच तिकडच्या बाजूने बघा 24, 34, 46 आणि 45. 24, 34, 46 आणि 45. बरोबर ना, इथून सुरुवात झाली ती इकडून सुरुवात झालेली आहे. आता बघूया नेक्स्ट 20, 30, 42 आणि 43. 20, 30, 42 आणि 43. मग आता बघा सेंटर तर असा आहे इथून. सेंटर बघा अशा पद्धतीने मी सेंटर घे. ओके, काय काय झालेलं आहे ते ठीक आहे. तर मला वाटतं आता इकडून जर 4 नंबरला असेल 1, 2, 3 आणि 4. इकडून पण बघा 1, 2, 3 आणि 4 म्हणजे कुठून सुरुवात झाली पाहिजे? 22 पासून. 22, 32, 44 आणि 43. 22, 32, 44 आणि 43 म्हणजेच ऑप्शन नंबर 1 आला पाहिजे. सगळ्यांना मान्य आहे का बघा ऑप्शन नंबर 1? तर तुम्हाला काही डाऊट्स वाटतायत? डाऊट आहेत काही? समजायला का सगळ्यांना बघा? सिंपल मध्ये चाललंय सगळं? हो. येस. हा एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह करून सांगा एनटीएससी 2020 मधला. हे सगळे 2020 चेच क्वेश्चन्स आहेत म्हणजे बघा किती इझी आहेत सगळे क्वेश्चन्स. काही तुम्हाला नंबर वरचे दिसतात आणि काही लेटर वरचे दिसतात. देर आर 6 क्वेश्चन, 6 मार्काचे वेटेज आहे या टॉपिकला. 3 + 3 नंबरचे 3 आणि लेटरचे 3 किंवा एकाच त्याच्यावरचे पण 6 पण विचारू शकतात. अशा दोन्ही पॉसिबिलिटीज आहेत. चला सगळ्यांनी ट्राय करून दाखवा. पहिल्यांदा या दोघांची जोडी लावून बघा ऑप्शन म्हणून जाऊन. ऑप्शन नंबर 3. व्हेरी गुड. बघूया आपण. हे बघा 29, 20 आणि 31 आणि 33, 22 आणि 31 बघूया. 29, 20 आणि 31 कुठे आहे बघा? 29 सापडलंय मला. 29, 20 आणि 31. 29, 20 आणि 31 यांचं जोडी कोणासोबत जायची लावायची बघा? 33, 22 आणि 31. 33, 22 आणि 31. 31 कॉमन आहे याच्यामधला. ठीक आहे ना? हे 31 आणि 31 कॉमन आहे दोन्हीचं पण. आता इथे 28 आणि 28 कॉमन पाहिजे का? तसं काही नसतंय. ठीक आहे. तर आता बघूया 26, 17 आणि 28. 26 आणि 17 आणि 28. जर सेंटर मधून म्हणजे हा जर सेंटर असेल तर हे एकमेकांच्या इक्वल डिस्टन्सवर आहेत. ठीक आहे ना? आता मग इकडून जर 26, 27, 28 असेल तर 36, 25 आणि 34 असं पण चालते. ठीक आहे ना? 36, 25 आणि 34 जर हे सेंटर जर तिथून घेतलं असेल तर. ठीक आहे ना? सो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आन्सर. खालच्या बाजूने वरून जायचं म्हणजे वरून खालून वर, खालून वर जाऊन परत खाली अशा पद्धतीने त्याचं मिरर इमेज तयार होईल. ओके, हे सगळे जॉमेट्रिक शेप्स आहेत आणि याच्यानुसार आपण क्वेश्चन्सला सॉल्व्ह करत आहोत. जॉमेट्रिक शेप्स. लास्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. एनटीएससी 2020 मधलाच आहे हा, 2020 मधला. सदोतीस, 26, 17 आणि 18 हे सगळं तयार करावं लागतं तुम्हाला स्वतःला. 37,
26, 17 आणि 18. 26, 27, 37, 26 आणि 17 आणि 18. सेम असंच बघा त्याच्यासोबत काय आलेलं आहे 49, 36, 25 आणि 24. अशा पद्धतीने. आता नेक्स्ट काय काय असं बघा 29, 27, 17, 10. सॉरी 39. 39, 27, 17 आणि 10. Option number 2. ओके, व्हेरी गुड. हे बघा 39, 17, 27 आणि 10. ठीक आहे ना. आता इकडे पण काय येईल मग आता इकडून 1, 2, 3 ला घेतलेला आहे म्हणजे 1, 2 आणि 3 ला घेऊया. 39, 34, 24 आणि 15 असं काहीतरी होईल. नाही 16 होईल का मग? बाहेरच्या साईडला सोडायचं का? काय काय झाले की सर बाहर के साइड से जाएगा। असं? यस सर। ओके. त्याची मिरर इमेज जर घेतलंच अशी असं कसं काय येऊ शकतं? मिरर इमेज तर इकडच्या साईडला यायला पाहिजे. बघूया ऑप्शन मध्ये कोणतं कोणतं घेतलं 47, 34, 23 घेतलं ना त्यांनी. चुकते म्हणजे सर ऑप्शन नंबर तुम्ही हाँ कौन सा बोला रहे आप? सर सेकंड वाला 47, 35, 25, 16। ओके 47, 35, 25. 47, 35, 25 आणि 16 इस तरीके से. यस सर। ठीक है नो प्रॉब्लम. करेक्ट व्हेरी गुड. यहाँ पे 1, 2, 3 फर्स्ट सगळ्यात शेवटचं 3 नंबरचं इथे 2 नंबरचं आहे आणि वरी 1 नंबरचं असं पण चालू शकते. म्हणजे बघा इकडून आता हे 13 आहे, हे 27 आहे, इथे 17 आहे आणि 10 आहे. मग आता इकडून पण तुम्ही काउंट करा 1, 2, 3, 47 इथे 2 नंबर पुन्हा 1 नंबर आणि मग 1 नंबर असं पण चालतंय. म्हणजे याच्यासोबत असं. ठीक आहे ना. हे अशा पद्धतीने असं पण लावता येईल तुम्हाला. ठीक आहे. तर मग आता थांबा मला वाटतं अजून एखादा क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे. 2019 चा आहे. थांबा एकच मिनिट. आपण एखादा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू चांगला वाला. ठीक आहे. हा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दाखवा. नाइन 5 7 6 1 किंवा काय माहित नाही मला पण आता. बघा 9 57 आणि ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड। ओके थर्ड बर. मग आता इथे 10, 58 आणि 44. 10 कुठे आहे? 10, 58 आणि 44. ठीक आहे ना. अशा पद्धतीने ते झालेलं आहे. मग आता नेक्स्ट जाऊया आपण 34, 46 आणि 66 आणि 48. 34, 66 आणि 48. मग याचं वर कोणतं असेल बघा भाग आता 35। 35. हा अशा पद्धतीने असेल. करेक्ट आहे. म्हणजे असं म्हणता येईल की ही फर्स्ट टर्म होती तर ही सेकंड टर्म आहे. मग आता ही थर्ड टर्म आणि फोर्थ टर्म. फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये जो रिलेशनशिप आहे 1 पासून 2 पर्यंत तसंच 3 आणि 4 पासून जाताना अशा पद्धतीने आहे. सो ऑप्शन नंबर 3. सो सिंपल क्वेश्चन होते हे सगळे. तर मग आता आपण मला वाटतं तर हे सोपं जाणार आहे सगळ्यांना, एवढं काही प्रॉब्लेम नाहीये. बाकीचे क्वेश्चन्स आपण म्हणजे कुठून तरी अजून सिलेक्ट करूया
आता आपण पुढच्या टॉपिकला येऊया. आतापर्यंत आपण बघितले पिरामिडचे आता तुम्हाला लक्षात आले क्वेश्चन कसे सॉल्व्ह करायचे. फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे अॅनालॉजी तयार करायचे, समसंबंध आणि शेप्स तयार करायचे. काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. मोस्ट ऑफ द 99% केसेस मध्ये मिरर इमेजची कॉन्सेप्ट तुम्ही युज करायचे. मिरर इमेजची कॉन्सेप्ट युज करायचे. बाकीच्या वेळेस कधी कधी सिरीज वगैरे तयार करतात आणि काही होऊ शकतं. म्हणजे आता जसं आत्ताच्या क्वेश्चन मध्ये मिरर इमेज नव्हतं, थोडेसे वेगळं कॉन्सेप्ट होतं. मग जॉमेट्रिक शेप्स तयार करा आणि लगेच इमॅजिन करा की फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये जे रिलेशनशिप्स आहे तेच थर्ड आणि फोर्थ मध्ये आहे. मग जाताना पण 1 कडून 2 कडे आणि 3 कडून 4 कडे, 4 कडून 3 कडे जे रिलेशनशिप आहे ते 2 कडून 1 कडचं रिलेशनशिप आहे. म्हणजे 1 सारखा असेल 3 मध्ये, म्हणजे 1-2 ची जी पेअर आहे ती 3 आणि 4-5 ची, 3 आणि 4 ची आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल त्यांना असं म्हणायचं की 1 आणि 2 मध्ये जी रिलेशनशिप आहे तेच थर्ड आणि फोर्थ मध्ये आहे. म्हणजे 1 आणि 3 जरा जरा सेम आहे, 2 आणि 4 सेम आहे, असं त्यांना सांगायचं. ओके, तर मग आता आपण नेक्स्ट चॅप्टरला जाऊया. त्याचं नाव आहे रिफ्लेक्शन. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ऑलरेडी रिफ्लेक्शन म्हणजे काय ते. रिफ्लेक्शन म्हणजे एखाद्या वस्तूचं प्रतिबिंब, म्हणजे एक तर ते पाण्यामध्ये दिसेल तुम्हाला प्रतिबिंब, किंवा समोरच्या बाजूला आरशामध्ये प्रतिबिंब दिसेल. मग मित्रांनो, जेव्हा आपण आरशामध्ये जेव्हा बघतो आपलं, आता सध्या हा माझा पण रिफ्लेक्शन कॅमेरा आहे, सेल्फी कॅमेरा. त्या कॅमेरामध्ये म्हणजे आरशात बघितल्यासारखंच आहे. म्हणजे आता समजा ज्याच्यामध्ये आता हा माझा लेफ्ट हँड आहे, पण आता जर तुम्ही पुढच्या साईडला जेव्हा आपण आरशात बघतो तेव्हा ते राईट साईडला दिसतं आपल्याला स्वतःला. ठीक आहे ना. हे मिरर इमेज वापस तयार करूनच व्यवस्थित सेल्फी तयार होते. हे जर काढायचंच म्हटली नॉर्मल सेल्फी तर म्हणजे ते उलट दिसायला लागते. म्हणजे लेफ्ट टू राईट असं व्हर्टिकली इन्व्हर्जन दिसायला लागतं जेव्हा आपण आरशामध्ये बघत असतो. म्हणजे आता एक उदाहरण पण देतो मी तुम्हाला इथे. म्हणजे आता समजा एक आपल्याकडे हा आरसा आहे, म्हणजे इथून माहित नाही आपल्याला, सेंटर मधून जेव्हा तुम्ही ड्रॉइंगच्या क्लासमध्ये ड्रॉइंग तयार केली असेल बघा, म्हणजे तुम्ही ड्रॉइंगच्या क्लासमध्ये तर तुमच्या शिक्षकांनी तुम्हाला सांगितलं की म्हणजे आपण आता मी हात तयार करतोय असा, म्हणजे बघा 1 2 3 4 आणि 5 असा आपला हात आहे. ठीक आहे ना. 1 2 3 4 आणि 5. मग आता जेव्हा इकडच्या साईडला जेव्हा दिसायला लागेल तो हात जर तुम्ही बघायला लागलात, म्हणजे ड्रॉइंगच्या बुक मध्ये तुम्ही काय केलात, म्हणजे फोल्ड केलात पेपरला, म्हणजे इकडचा जो पेपर आहे हा पेपर, म्हणजे हा पेपर जो आहे सेकंड नंबरचा जो पेपर आहे, म्हणजे 1 नंबर आणि सेकंड नंबरचा जो पेपर आहे ना तो एक वर फोल्ड करा, वरच्या बाजूने जाऊन फोल्ड करा मित्रांनो तुम्ही. मग काय होईल बघा त्याच्यावर, की म्हणजे ब्रशने तुम्ही पहिल्यांदा हे चित्र काढून घ्या हे हाताचं तुमच्या. ठीक आहे ना. आणि इकडच्या बाजूला जेव्हा पेस्ट होईल तेव्हा 5 नंबरचं बोट म्हणजे याच्या नियरेस्ट असेल, पुन्हा 4 नंबरचं असेल, पुन्हा 3 नंबरचं असेल, हे अशा पद्धतीने. आणि मग असा क्वेश्चन तयार होईल, म्हणजे असा तो तयार होईल. म्हणजे इथं काय असेल, 5 नंबरचं बोट, 4 नंबरचं बोट, 3 नंबरचं बोट, 2 नंबरचं बोट आणि 1 नंबरचं बोट. म्हणजे 5 ला 5. आता जर समजा एकमेकाच्या हातावर टाळी वाजवायला ठेवा तुमच्या हात दोन्ही पण. ठीक आहे ना. म्हणजे आता आपला हा हात आहे, माझा हात, आणि हा हात आहे. मग हे दोन एकमेकांना जोडा तुम्ही आणि एकमेकांवर असे समोरासमोर ठेवा. म्हणजे हे एकमेकांचे जे दोन्ही हात आहेत ते काय आहेत, मिरर इमेजेस आहेत. एकमेकांच्या मिरर इमेजेस आहेत. ही सेंटर मधून लाईन जाणारी आहे ही. सो हे दोघांचे एकमेकांचे मिरर इमेजेस आहेत. बिकॉज दीज टू इमेजेस ओव्हरलॅप्स टू इच अदर. दोघं एकमेकांना येऊन भेटतात आणि मग त्यांची मिरर इमेज तयार होते. मिरर इमेजेस, ओरिजिनल इमेज आणि त्याची मिरर इमेज हे एकमेकांना ओव्हरलॅप होतात. त्याच्यामध्ये मग आता डिस्टन्स तयार करा असं, तर म्हणजे असं तयार होणार आहे. आता याची मिरर इमेज जर बघितलात तुम्ही तर ही आहे त्याची मिरर इमेज. याची मिरर इमेज तयार केलात, ही आहे त्याची मिरर इमेज. कळते काय? म्हणजे आता हे असं तयार करा, म्हणजे ही त्याची मिरर इमेज आहे. कळते काय? म्हणजे असं तर हे लव्ह शेप तयार करा, ही त्याची मिरर इमेज आहे. म्हणजे आपल्या हातामध्येच आहेत ते. म्हणजे मिरर इमेज म्हणजे एकमेकांना ते ओव्हरलॅप होणं. ठीक आहे. तर म्हणजे आपण बघूया आता, म्हणजे काही क्वेश्चन म्हणून आपल्याला काय समजतंय. म्हणजे मिरर इमेज. आणि मग आता
हे आता समजा ही झाली ही मिरर इमेज. तर आता ही त्याची वॉटर इमेज आहे एकमेकांची, आणि ही जी लाईन आहे इथून, ही लाईन म्हणजे ते पाण्यातलं प्रतिबिंब. म्हणजे वॉटर इमेजची जी कॉन्सेप्ट आहे ती मिरर इमेज सारखीच आहे, पाण्यामध्ये प्रतिबिंब. कारण की पाणी खालच्या बाजूला असतं जमिनीवर, आणि आपण जेव्हा त्याच्यामध्ये बघतो तेव्हा ते काय होतं, मग तिथून ते रिफ्लेक्शन तसं खालच्या बाजूला तयार होतं. म्हणजे जी सिमेट्री तयार होते ती अलॉंग दी हॉरिझॉन्टल लाईन तयार होते. आणि मिरर इमेज साठी कशी तयार होते, व्हर्टिकल लाईन तयार होते. व्हर्टिकल म्हणजे उभी. मिरर इमेजेस म्हणजे उभ्या रेषेमध्ये एकमेकांना ओव्हरलॅप होतात, आणि वॉटर इमेज म्हणजे आडव्या रेषेमध्ये एकमेकांना ओव्हरलॅप होतात. व्हेरी सिम्पल. म्हणजे याची आता समजा ही हॉरिझॉन्टल लाईन आहे, ही त्याची हा एक इमेज आहे, आणि याच्या खालच्या बाजूची ही अशी इमेज वॉटर इमेज, हे वरच्या बाजूची, आणि ही खालच्या बाजूची, वरच्या बाजूची, खालच्या बाजूची. आता समजा हे वॉटर इमेज आहे, म्हणजे हे जसं असं इकडच्या बाजूला असेल तसंच म्हणजे याच्या बाजूला असं उलट इकडच्या बाजूने असेल. ठीक आहे ना. तर हे सगळं सिम्पल आहे. म्हणजे मिरर इमेज म्हणजे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं व्हर्टिकल, आणि वॉटर इमेज म्हणजे त्यात लक्षात ठेवायचंय हॉरिझॉन्टल. दॅट्स इट. मिरर इमेज म्हणजे उभ्या बाजूला एकमेकांना ओव्हरलॅप होणं, आणि वॉटर इमेज म्हणजे आडव्या रेषेमध्ये एकमेकांना ओव्हरलॅप. दॅट्स इट. एवढी एकच छोटीशी कॉन्सेप्ट आहे. आता क्वेश्चन सॉल्व्ह करा, तुम्हाला एकदम समजून जाईल. एकदम एकदम सोपं आहे हे सगळं. म्हणजे तरी पण आपण शिकतोय रिफ्लेक्शन. पहिल्यांदा तर मिरर इमेज शिकूया आपण सगळ्यात पहिल्यांदा. डायरेक्टली क्वेश्चन सुरुवात करतोय मी. करेक्ट मिरर इमेज सॉल्व्ह करायची आपल्याला. 2020 चे प्रॉब्लेम माझ्या लक्षात नाही घ्यायचे. ऑप्शन नंबर 3. ओके, ऑप्शन नंबर 3. याच्यामध्ये सांगतात की करेक्ट मिरर इमेज शोधा म्हणतात, म्हणजे बाकी काही सांगत नाहीत मग त्यांनी. ठीक आहे ना. हे बघा, या ठिकाणी मिरर इमेज आहे, अशी मिरर ठेवून द्या. आणि आता बघा इकडची लेफ्ट आणि राईट हे दोघं एकमेकांना मर्ज झाले पाहिजे. मर्ज मर्ज म्हणजे एकमेकांवर होऊन जाणं. जसे आपले हात करत होते आता, मर्ज होत होते लेफ्ट हँड आणि राईट साइड एकमेकांना. तर तुम्हाला माहितीये ऑप्शन नंबर 3 मध्ये तुम्ही बघा, लगेच जाऊन चेक करा ऑप्शन नंबर 3. आणि जो क्वेश्चन फिगर आहे ते एकमेकांना मिरर इमेज म्हणजे एकमेकांच्या मिरर इमेजेस. जसं की आता समजा, म्हणजे आता हे जे असं आहे, इकडच्या साईडला लाईन आहे ही, तर इथून जे आता हिरव्या कलरचे दाखवतात तेवढंच डिस्टन्स इकडे पण असायला पाहिजे. तीच त्याला मिरर इमेज म्हणतात त्याला. जसं तुम्ही ह्याच्यामध्ये शिकलात का नाही, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. त्याच्यामध्ये बघा इमेजेस कशा तयार झालेल्या आहेत, कॉन्व्हेक्स लेन्सच्या. त्यानंतर इथल्या साईडला तुम्हाला इथे दिसतंय. परत मग कसं झालेलं आहे, परत मग ते इथून इथे गेलं, परत असं गेलं, कुठे कन्वर्ट झाल्या, इमेज झाल्या लेन्सच्या वगैरे, हे सगळं. म्हणजे मग ते डिस्टन्स पण सेम असायला पाहिजे. म्हणजे आता जसं की या इथे मिरर इमेज आहे, मिरर इमेज पासूनच जे आता इथे डॉटचं जे इथे सिम्बॉल आहे, तसंच आता इकडचं मिरर इमेज कडून बघा डॉटचं सेम डिस्टन्स असायला पाहिजे. ही पण कॉन्सेप्ट तुम्ही युज करू शकतात जर इमेजेस कॉम्प्लेक्स असतील. आता नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया आपण. मिरर इमेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह गिव्हन फॉर द क्वेश्चन. मिरर इमेज शोधा. काय येईल बघा आन्सर, सांगा लवकर. काही येणार नाही काहीच. नाही काहीच येणार येणार ऑप्शन. नाही. हा, तर क्वेश्चन हा रद्द झाला होता, म्हणजे ऑप्शन मध्ये त्यांनी दिलंच नाही ना. तरी मी काढलंय बघा, म्हणजे हातानं असेच दिसायला पाहिजे ना त्यांनी. मला हातानं तयार करावं लागलं भरपूर कष्ट घेऊन वगैरे. ठीक आहे ना. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्हाला ऑप्शन म्हणून निवडू शकाल ना तुम्ही ऑप्शन मध्ये असल्यानंतर. बरं, वॉटर इमेज आहे का मग याच्यामध्ये, का वॉटर इमेज पण नाही? वॉटर इमेज म्हणजे खालच्या बाजूने आहे लाईन. सर, लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन मध्ये का? पण एका ठिकाणी नाही शेड सर, नाही बघा, सेंट नाही शेड सर. नाही. हा, तेच म्हणतोय मी, नाही ते पण. मिरर इमेज, वॉटर इमेज पण नाही. हा क्वेश्चन कॅन्सल झाला होता. तरी पण तुम्हाला काहीतरी टिक करून यायचंय, म्हणजे असं न लिहिता यायचं नाही. चला, एनटीसी 2018 मधला थोडं एक एक सेकंदामध्ये 10-10 सेकंदाचा वेळ देऊ आपण. एकदम फास्ट आन्सर द्या. नाही का मिरर इमेज? ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 वाटेल मॅडम तुम्हाला? बर,
2 आणि 4 एकसारखे दिसायलेत का मला तर? का बदल आहे? त्यातल्या त्यात 4ला चारला हा 4ला करा, म्हणजे ऑप्शन नंबर सेकंड मध्ये थोडस हे थोडं जास्त डार्क दिसायला लागले. ऑप्शन नंबर 4ला टिक करू आपण. ठीक आहे. नेक्स्ट चला. ऑप्शन नंबर 4. ओके, ऑप्शन नंबर 4. हे बघा, इकडच्या साईडची लाईन आहे ही. मग आता इकडच्या साईडला कशी होईल? अशा पद्धतीची लाईन तयार होईल. म्हणजे समजा आता बी असेल, त्याची मिरर इमेज कशी असेल बघा, बी ची अशा पद्धतीने असेल बी ची. सी ची मिरर इमेज कशी असेल बघा, असं असेल. डी ची कशी असेल? अशा पद्धतीने असेल. ई बघा, ई एफ जी अशा पद्धतीने. ठीक आहे ना. जी एच एच सारखीच असेल, आय आय सारखीच, जे के एल एम एम सारखीच असेल. एन एन सारखा नसेल बघा, बऱ्याच लोकांना तसं कन्फ्युजन होतं. म्हणजे एन हे अशा पद्धतीने आणि इकडे उलट असं एन, ही अशी लाईन आणि इकडच्या साईडला येईल लाईन एन. ओ ओ सारखंच, पी अशा पद्धतीने, क्यू अशा पद्धतीने, इकडच्या साईडची लाईन अशा इकडच्या साईडला एकमेकांना ओव्हरलॅप झाली पाहिजे. ओ क्यू आर येस. येसचं काढायचं अवघड जाते बाबा मला तर. ठीक आहे ना. आता बघा थोडस वेगळं दिसतंय ते, असं येते वाटतं. ठीक आहे ना. हा, हे तर बऱ्याच वेळेस तुम्ही असं म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी आपण युज करतो, म्हणजे आपल्याला पण माहित नसतं. म्हणजे समजा आता हे तुम्ही असं हे तयार केलं, काय म्हणतात त्याला, फ्लावर पॉट. ठीक आहे ना. हे बघा असं. आता इकडच्या साईडला जसं तयार केलं तसं इकडच्या साईडला पण तयार करा. म्हणजे त्याची मिरर इमेजेस घ्यावे लागते ना आपल्याला. इथून जर असं तयार करताय तुम्ही, तसं अशा पद्धतीने ही मिरर इमेजेस असायची, म्हणजे कान तयार करणं. आता समजा एक कप आहे असा, इकडून जसा कप तयार केला, इकडून कप तयार केला. म्हणजे रिअल लाईफ मध्ये पण त्या गोष्टी तशा युज होत असतात. आता बघा क्वेश्चन कसा लिहिलाय, द फॉलोइंग फिगर इज रोटेटेड अँटी क्लॉकवाईज direction and its mirror image is obtained. Select the correct mirror image from the alternative. म्हणजे गिवन फिगरला अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन मध्ये करायचं आणि नंतर मिरर इमेज काढायचं. पहिल्यांदा अँटी क्लॉकवाईज मध्ये 90 डिग्री रोटेट करा अँटी क्लॉकवाईज मध्ये पहिल्यांदा, आणि नंतर त्याची मिरर इमेज घ्यायची. पहिल्यांदा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये मिरर म्हणजे घ्यायचं फिरवून, आणि नंतर त्याची मिरर इमेज घ्यायची. मग काय येईल आन्सर? ऑप्शन नंबर, जो गिवन क्वेश्चन फिगर एक्स आहे त्याला अँटी क्लॉकवाईज 90 डिग्री मध्ये रोटेट करून घ्यायचं. ठीक आहे ना. म्हणजे ही लाईन अशी उभी येईल पहिल्यांदा, त्यानंतर हे असं असं येईल. ठीक आहे ना. नंतर हे असं काहीतरी येईल आणि याच्यात मिरर इमेज घ्यायची, म्हणजे ऑप्शन नंबर सेकंड सारखं दिसायला लागेल. करा, हा क्वेश्चन सॉल्व करा. लास्ट क्वेश्चन. सोपे क्वेश्चन्स आहेत हे सगळे. येस, व्हॉट इज द आन्सर? फास्ट. Option number A. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए मध्ये चूक आहे बघा. दिसते का तुम्हाला? ऑप्शन नंबर 4. हा, हे आणि हे सेम सेम दिसत आहेत. सिमेट्रिक असली पाहिजे ते एकमेकांना. ठीक आहे ना. म्हणजे समजा आता हे जे ड्रॉप तयार होतोय असा, तो इकडच्या बाजूने आला पाहिजे ना असा, एकमेकांवर ओव्हरलॅप करण्यासाठी. ठीक आहे ना. म्हणजे हे असं असेल, इकडे साईडला कसं पाहिजे, अशा पद्धतीने पाहिजे. असं असेल तर सेम कसे ना, ऑप्शन नंबर 4ला तुम्ही टिक केलं पाहिजे. ओके, ठीक आहे. आता आपण थांबणार आहोत आणि तुम्हाला मला एक नोटीस म्हणजे एक इन्स्ट्रक्शन पण द्यायचं होतं.
की तुम्हाला ना ग्रुपमध्ये तर थोडं म्हणजे आज किंवा उद्याला तुम्हाला एक गुगल फॉर्मची लिंक येईल. त्याच्यामध्ये मग तुम्ही स्वतःचं नाव, म्हणजे शाळेचं नाव, कॉन्टॅक्ट नंबर, व्हॉट्सअप नंबर, तुमचं माध्यम कोणतं आहे, मराठी माध्यम, सेमी इंग्लिश किंवा इंग्लिश, तुमचं बोर्ड कुठला आहे, सीबीएसई किंवा स्टेट बोर्ड, तसं फिल करा. आणि मग नंतर मग तुम्हाला ना त्या मेलवर तुम्ही ज्या मेलवरून तो फॉर्म फिल कराल, गुगल फॉर्मची लिंक तुम्हाला त्यातून त्या मेल आयडी वर मग मी तुम्हाला मग नेटिझन्स एक आयडी आणि एक पासवर्ड सेंड करेल, आणि ते आयडी आणि पासवर्ड यूज करून तुम्ही प्रॅक्टिस एक्झाम देऊ शकाल. ठीक आहे ना. जेव्हा प्रॅक्टिस एक्झाम जेव्हा सुरू होतील, म्हणजे एमपीएससी ची डेट वगैरे अनाऊन्स होईल, जेव्हा सगळ्या गोष्टी म्हणजे रुळावर येतील, तेव्हा मग तशी पण तुम्हाला ती लिंक लवकरच पाठवून ठेवूया. म्हणजे तुम्हाला डिटेल्स तुम्हाला देऊन ठेवतील मग. आणि जेव्हा केव्हा एक्झाम होईल तेव्हा ते आयडी आणि पासवर्ड यूज करून तुम्ही प्रॅक्टिस एक्झाम तुम्ही देऊ शकाल. ठीक आहे. सो उद्याला आपण अजून एका अगोदरच होतील ना सर स्टार्ट एक्झाम्स? हा, म्हणजे मेन एक्झाम जेव्हा आता मुलांच्या इकडचे नेटिझन्स मध्ये जे ऑफलाईन स्टुडंट्स म्हणजे शिकतात 10वीच्या वगैरे, त्यांना पण आपण एमपीएससीचा सिलेबस शिकवलेला आहे. तर ते विद्यार्थी पण तुमच्या सोबत असतील, म्हणजे कॉम्पिटिशन मध्ये त्यांची पण एक्झाम तुमच्या सोबत होईल. आणि म्हणजे तुमचं आणि त्यांचं एकत्र पद्धतीने एक्झाम होतील. ज्यावेळेस आता अनाऊन्स होतील 2-3 एक्झाम्स, तेव्हा म्हणजे एमपीएससीची एक्झाम होण्याच्या अगोदर थोडे दिवस तुम्हाला म्हणजे ती एक्झाम द्यायची आहे. पण त्याच्यासाठी अगोदरच आपण म्हणजे काम करून ठेवतोय, की तुम्हाला ते सगळं घेऊन ते ऍक्टिव्हेट करून ठेवणार मग त्यांनी सगळं तुमचं अकाउंट. आणि मग नंतर तुमच्या एक्झाम सुरू होतील. कारण की आता आपण बघा शेवटला आलेलो आहोत. उद्याला मी तुम्हाला काही ट्रिक्स वगैरे डिस्कस करेन मेंटल एबिलिटीच्या इम्पॉर्टंट वाल्या. आणि मग नंतर आपण थांबूया मग आपल्या सेशन मध्ये. मग तुमचे जे काही डाऊट्स असतील तुम्ही ते पर्सनली किंवा ग्रुपमध्ये पण तुम्ही पोस्ट करू शकता. हा ग्रुप म्हणजे एक्झाम होईपर्यंत ऍक्टिव्ह राहील. ओके. थँक्यू सो मच. भेटूया आपण नेक्स्ट लेक्चर.